प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा, 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 मिल जे कलगीधर वर्गा, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा। जिन्हों साहिब कौर जई मां मिल जे, साहिब कौर जई मां मिल जे, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा। जिन्हों साहिब कौर जई मां मिल जे, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा। जिन्हों साहिब कौर जई मां मिल जे, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा। ओने होर की लैना दुनिया तो, 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 होर की लैना दुनिया तो, ओने होर की लैना दुनिया तो, होर की लैना दुनिया तो, ओने होर की लैना दुनिया तो, बोलो ओने होर की लैना दुनिया तो, ओने होर की लैना दुनिया तो, होर की लैना दुनिया तो, ओने होर की लैना दुनिया तो। जिन्हों आनंदपुर वर्गी था मिल जे, जिन्हों आनंदपुर वर्गी था मिल जे, आनंदपुर वर्गी था मिल जे, जिन्हों आनंदपुर वर्गी था मिल जे, जिन्हों आनंदपुर वर्गी था मिल जे, आनंदपुर वर्गी था मिल जे, आनंदपुर वर्गी था मिल जे, जिन्हों आनंदपुर वर्गी था मिल जे, था मिल जे, आनंदपुर वर्गी था मिल जे, आनंदपुर वर्गी था मिल जे, आनंदपुर वर्गी था मिल जे। जो मिल जे कलगीधर वर्गा, मिल जे कलगीधर वर्गा, प्यो 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 मिल जे कलगीधर वर्गा। आनंदपुर वर्गी था मिल जे कलगीधर वर्गा, जो मिल जे कलगीधर वर्गा, आनंदपुर वर्गी था मिल जे, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा। आनंदपुर वर्गी था मिल जे, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा, प्यो मिल जे कलगीधर वर्गा। सत्कारयोग गुरां की साजी नवाजी साध संगत जी, आओ भाई ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। गुरु जी ने पार बख्शिश की है, किरपा की है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਨਿਤ, रोजाना की तरह हाजरियां भरन वास्ते ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ श्री आसा जी की वार का कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, परंत नितनेम की बाणी जो गुरु जी ने हर सिख नूं फरमान किया, गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भल के उठा नाम ध्यावे, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤਿਕਰ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
क्योंकि फैसला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दिंदे ने, सास सास सिमरो गोबिंद। कहते सवास सवास परमात्मा का नाम। भगत कबीर जी एक तागा पाउण पिछे बैठ गए। कहते तागा पा के जो खिंचदा मेरा एक सवास बिरथा जाता है। महाराज जी कहते भी चलो चंगा ही है, माड़ा नहीं। बहुते लोग कहते ने ये बाणी जी है, महाराज जी कहते तुरद्या फिरद्या उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। उठद्या बहद्या जो उठ खड़े तां भी वाहिगुरु, बैठ गए तां भी वाहिगुरु, कम करद्या कोई फिर भी वाहिगुरु। चलो जिहड़ा किसी धर्म दे नाल जुड़िया होया उस पैगंबर का, उस परमात्मा का नाम लेना महाराज जी कहते बहुत जरूरी है, अति चंगा है। पर अब अपने कल के इतिहास नाल जुड़िए। भगत कबीर जी का कल मैं श्लोक पढ़ रहा सी। भगत कबीर जी अपनी पावन पितर बाणी अंदर फरमान करते हैं, कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया ना जाए। माया तजनी छड़ देना, माया का भाव है छड़ देना। यही भाव होंदा गुरु घर दे विच आके भी चलो जिहड़ा कुछ देता आपां की कहने आ साडी देग करा दिओ गुरुद्वारे विच, आ साडे पैसे गोल के विच पा दिओ। हुण पाते जरूर दे भी दिते, पर वो घरे जाके फिर मनुख कोठे ते चढ़ के वेखदा, देखा मेरी आवाज़ आउंदी है, कहंदे ने मेरे वास्ते कुछ। महाराज जी कहंदे दे के नहीं गया, वो तो तू नाल ही पकड़ करके ले गया, पूछ न बन के ले गया उसदी नाल। भी कदों कि मेरी आवाज़ कदों काई, भी कित्थे गुरुद्वारे विच मेरे पैसे लग गए। हाँ वो तो महाराज जी कहन लगे चलो तू दूजा पक्ष भी देख ला नाल, भी की सेवा भी चलती है गुरुद्वारे विच, की सेवा चलती है, किन्नी कमद ने, किन्नियां दुकानां ने साडे कोल, किन्नी क जमीन है साडे कोल भी भाई 10 किले जमीन दे ने, भी उहदे नाल चलदा गुरुद्वारा। किहदे नाल चलदा है? गुरु की संगत दे नाल। संगत लिया के नमस्कार करदी है, उहदे विचों विचारे प्रबंधक सारे मिल के लंगर पानी का भी देखना है, फिर ग्रंथी सिंह का भी देखना है भी उहदा जीविका किन्ना क चलदा है। इस करके महाराज जी कहते एक पक्ष नहीं होंदा भी साढ़े 10 रुपये ना एक पक्ष वेख लिया, दो पक्ष ने। ये भगत कबीर जी के श्लोक की गल मैं कर रहा जिहड़ा अज आ रहा, कल भी यही सी। भगत कबीर जी कहते तज देना भी छड्ड ता भाव। महाराज जी ने तो इत्थों तक लिखिया गुरबाणी विच, महाराज जी कहते ऐ घर करे सो ऐ घर पाए। दो हथ ने ना साडे नेड़े नेड़े। कहते एक हथ नाल जिहड़ी तुसी माया देती गुरु घर विच गोलके विच पाती, दूजे हथ नूं पता तक्कर भी ना लगे भी की गोलके दे विच पा दिता। फिर माया छड्डण दा जिहड़ा वो फायदा है, जिहड़ा भी गुरु घर विच पुन्न दान जो बीज दे। महाराज जी कहते जिहड़ा भी चलो दान दा शब्द ही ला लो, दान देता जिहड़ा ओहदा भाव हुंदा छड्ड देना, भी छड्ड दिता मैं, वो तो मेरी कोई पकड़ नहीं। किहदी पकड़ है? गुरु दी पकड़ है। हुण तीजा पक्ष लै लो। तीजा पक्ष यह है भी मनुख गुरु नूं दे भी की सकता है। ये भी नाल ध्यान रखो भी आप तो वड्डे नूं असीं दे की सकते हैं, आप तो वड्डे नूं दान थोड़ी दे सकते हैं। भी आ जिहड़ा एक मनुख उदाहरण तौर पर लै लो, छोटा प्रमाण लै लो। महाराज जी कहते एक मनुख होवे कोई माया धारी होवे, उहदे वधिया कोठी बनाई होवे, 5-4 गड्डियां होण, 10-20 नौकर होण, ते पूरा बड़ा धनाड़ बंदा होवे, ते आपां उहदे घर जाके कहिए भी आ लै चा 10.5 रुपये प्रवान कर ला। वो कहन लगा यार तुहानूं पता होना चाहिए, देखो मेरा किड्डा वड्डा घर है, किड्डी कोठी है, 20 किले जमीन दे मेरे ट्रैक्टर चलते हैं, बड़ा दाते ने बहुत कुछ दिता है, मैं तेरे 10 रुपये ते बैठा। ते उदों वड्डा दाता है सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। हाँ ये ना दसबंध गुरु के दसबंध के नाल जिहड़ा गुरु घर की कार सेवा चलती है, होर आले दाले देखना पैंदा भी किहड़ी चीज़ की घाट है, किहड़ी दी नहीं घाट है। अज मनुख ये तो नहीं देखता, अज मनुख ईरखा देखता है। चलो खैर आप विषय ते ना जाइए। भगत कबीर जी कहते माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया ना जाए। माया छड्डती, कहता भी चलो लिखा दो जी मेरा 500 रुपया, मेरा 100 रुपया, मेरा 200 रुपया, मेरा 400 रुपया लिखा दो। महाराज जी कहते इस तरह नहीं, वो छड्डती, कहता हाँ दाते दे चरणों विचों मंजूर होगी, पर उसका ख्याल ना रखी भी कदों कब आवाज आऊगी।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣ ਕੀ ਜਾ, ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਗੱਜ ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈ। ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਨੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਫੜਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਬੈਠਾ ਮਰਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਰਾ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਸੰਦੂਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ। ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮਨ ਬਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 88,000 ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ,
ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਲ ਗਏ। ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ 88,000 ਬਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਸੀ, 12 ਸਾਲ, ਪਰ ਹੰਗਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੰਗਤਾ ਛੱਡਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਖਣਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਛੱਡ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ। 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, 13 ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਜਮਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਥੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਸੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਭਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸੰਗਤੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮਨ ਬਰਗਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਜਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ੀ
ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਵਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਜਪਾਉਂਦਾ ਜਪਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਉ ਧਰੀਆ ਪਰਲੀ ਆ ਵਿਚਾਲੜੀ ਕੰਧ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ 3 ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 3 ਰੂਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਚੂਹਾ। 3 ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਟਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਛਕਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮਨ ਵਰਗਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਡੋਲ ਗਏ। ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਰਹੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੱਡੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਬਾਲੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਸਵੱਟੀ, ਲਾ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਪਰਖਦਾ ਰੱਬ, ਪਰਖਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਦਿਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਸਵੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਬਚ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆਮਦੇ ਆਪ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਬੁੜਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਈ। ਦੇਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੜ ਨਿਉ ਜੜ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਲਿਜਾ ਲੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਾਉਂਦਾ ਕਸਵੱਟੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਸਵੱਟੀ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਵੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 88,000 ਬਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 88,000 ਬਰਾ। ਲੜਕੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੜਕੀ ਕੰਨੀ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਕਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ। फिर उस लड़की ने बहुता रौला पाया। उस ऋषि ने भर के बुक जिहड़ा पानी दा किश्ती जांदी सी ना, बेड़ा जांदा समुंदर दे विच, भर के वो जिहड़ा बुक अपने मुख विच पाया। जदों आए आपां कुरली करदे बाहर नूं उहने सुट्टी ते सारी धुंद ही धुंद बन गई। आ उदों तो जिहड़ा धुंद, ये ऋषि है, इहदे मगर बड़ी ताकत है। ਉਹਦਾ नाम सी धुंद ऋषि। भाव कहण तो एडा वड्डा ऋषि हो के एडा वड्डा तप करदा, सिमरन करदा होया अपनी लड़की दे उत्ते लभाएमान हो गया। देखो देना सी परमात्मा ने, नेड़े जा पहुंचा सी रब दे, पर वो देखो रब ने ऐसी कसवट्टी ला के ठोकिया चक के ते चल तू हुण नरकां दे विच ही जाके नरकां दी अग दे विच डिग पा। फिर वो जिवें अगे अर्ज करदा हुन्ना, गोते खांदे नूं 18 जुग 36 जुग कियो गवारा। 18 जुग जांदे नूं लग गए ते 18 बाहर नूं 36 जुग बन गए। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच अंकित है। जिद्दे खंड पाठ साहब होवे ना, मध्य रात्रि होवे, उत्ते बैठ के सुणियो ते उदों आऊगा मारू सोहलियां दे विच 36 जुग कियो गवारा। महाराज जी कहते 36 जुग हो गए उसनूं। फिर जदों नरक दी अग दे विच मनुख डिग पैंदा ना, हंकार दे विच आके इक्को ही लत मारी। बरमे ने एक लत मारी, फुल नाभ कमल ते बर्मा उपजे, वेद पढ़ा मुख कंठ सवार। कहते उन्होंने कहा बरमे नूं, कहते आ इहदे विचों तेरी पैदाइश हुई है। देखो इन्ना सिमरन करन वाला बर्मा, 3 प्रमुख देवते मन्ने ने, बर्मा विष्णु ते महेश, जेड़े जग संसार नूं चलाउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो पुछो, महाराज जी कहते ए काम आई जुगत ब्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जपजी साहब दे विच नहीं जड़ा बहुत ज़्यादा गुरु जी ने खोल के ज्ञान बख्शिश किया। कला जपजी साहब भी पढ़ा जाए बहुत है। कला जपजी साहब ये पौड़ियां ने सचखंड दियां, किन्नियां क पौड़ियां ने। अगे महाराज जी कहते ए तरह पत पौड़िया चढ़िया होए 21। महाराज जी कहते बहुत जड़ियां पौड़ियां ने अगे सचखंड, कर्मखंड, ज्ञानखंड, धर्मखंड, फिर अगे जाके सचखंड की पीढ़ी आती है। हाँ मैं अर्ज कर रहा सी, जो परमात्मा की माया पै जाए ना, माया मान मुनी मन बरगले मान सभे को खाए। उठ्या बरमे ने लत मारी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, नाभ ਜਿਹੜਾ कमल सी ना, कमल की थले नाली हुंदी है, भाव ਉਹਦੀ जड़ लगी हुंदी है धरती ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 18 जुग ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ 18 जुग, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ जुग, 18 जुग ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, महाराज मैं ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। 18 जुग ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, 18 जुग ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, 36 जुग ਹੋ ਗਏ। महाराज जी कहते 36 जुग फिर की हो गया सी, उदों धुंद गबार, ना दिन चंद, ना दिन रैन, ना चंद, ना सूरज, सुन समाध लगाएंदा। कहते ना उदों दिन सी, ना रात सी, ना चंद सी, ना सूरज सी, बस ऐ जेड़ा सी ना अरबत नरबत धंधूकारा, धरन ना गगन ना हुक्म पारा। महाराज जी कहते बस उदों आही सी। वो हंकार दे विच मान मुनी बर गले, मैं इत्थे बोली जाने, मान मुनी बर गले, मान दे विच आके लत मारी। फिर की कहते जी 18 जुग बर मेनू बीत गई, खांदे नू 18 जुग बर मेनू बीत गए, खांदे नू 18 जुग बर मेनू बीत गए, गोटे खांदे नूं 18 जुग बर मेनू बीत गए, गोटे खांदे नूं 18 जुग बर मेनू बीत गए, बर मेनू बीत गए, गोटे खांदे नूं 18 जुग बर मेनू बीत गए, खांदे नूं
ਦੁਖ ਭਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਭਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ 36 ਯੁੱਗ ਕੀਓ ਗਵਾਰਾ। ਦੇਖੋ 36 ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, 88,000 ਬਰਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇੱਕ ਟਟੀਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਟੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁੰਝ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੰਝ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟਟੀਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਸਮੁੰਦਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਭਰ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਭਰ ਲਈ, 2 ਚੂੜੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਭਰ ਲੱਗੇ ਉੱਦੀ ਹੋਈ ਬਸ 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਗਏ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜੀ, 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਡੁੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲੋ ਜੀ, ਪੈਰ ਧੋ ਲੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੋ, ਨਹਾ ਲੋ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 42 ਲੱਖ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ 42 ਲੱਖ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਾਤੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਛੂ ਹੋ ਗਏ, ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ 42 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, 84 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਅਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਦਾ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, 3 ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੀ ਨਾ, 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੜਫ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੜਫਦੇ ਆਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਉਸ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਅੱਗੇ। ਟਟੀਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕੇ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਅਰਥ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਰਾ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਝਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੂਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਰਹੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ?
ਉਹ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਓਏ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਓਏ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਓਏ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਓਏ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਓਏ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਓਏ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਈਓ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਖਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਆ ਹੰਡਿਆਏ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੇਬਾ ਓਲੋ ਹਾਰੀਏ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਛਿੱਤਰ ਸਹੇ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਭ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀਭ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਜੀਭ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ। ਜੇ ਵਾਧਾ ਦਿਸਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਸੰਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਜੇ ਤੈਂ ਮਾੜਾ ਜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮਨ ਵਰਗਲੇ ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ
कोई उत्थे मैं बाहर बैठा उत्थे आके पूछया, किसी ने किवें पूछया, बाबा तू ठीक है? बस डॉक्टर दा हजे दवाई दे के कहूगा 10 दिन लग जाणगे तैनूं दवाई खाई जाई। मैं दवाई लैके आया ना, जो गोडा बना के आया, गोडा बना के आया, मैनूं कहा डॉक्टर ने 10 दिन पैना, उठी ना जमे। मैं आख्या मना वो डॉक्टर ने तो पैसे भी ले ले, दवाई भी देती, ओदी तो 10 दिनों की दवाई ने आराम करना है, आ संगत की दवाई ने 1 मिनट की आराम कर देना। बोलो सतनाम। आ जी आ संगत है ना, जो इन्होंने मेहर की दृष्टि करती, इन्हें ही पूछ लिया बाबा तू ठीक है? वो डॉक्टर ने तो ऐ तो नहीं पूछा भी तू ठीक है, उन्हें तो ज्यों पाया लंबा, तो उस वक्त लग गया अपनी कार्रवाई कर, ना उन्हें कोई वाहेगुरु ना कुछ होर। पर संगत ने आके बार बार पूछया, ये अद्धा दुख मैनू कहना 5-7 दिन तक तू तुरी ना जमई, तेरा मास पट गया। मैं कहा जी कोई नहीं, जमा नहीं तुरता मैं। कल फिर मैं राजू ने कहा भी राजू देखी जाऊगी, चल के मैनू दरबार साहब चक ही लै जा चाहे। जदों संगत ने मेहर की दृष्टि पाती तो फिर आपे ही भला हो जाना है। इस करके भाई तुहाडीआं मेहरां, तुहाडीआं नज़रां, तुहाडा आशीर्वाद ते डॉक्टर की दवाई नालों तुहाडी दुआ जिहड़ी बहुती चंगी है। जो इन्ना ही कोई भैन भरा बस खड़ के हस के पूछ जे बाबा कोई गल नहीं, तू फिकर ना कर, ये तो माड़ा मोटी गल हुंदी है, हो जाती है, ये तो तू होया 2 दिन च ठीक। जिथे तुसीं 2 दिन कह के जाओगे ना, उत्थे अगले दिन ही मनुख ऐ कहना भी हाँ मैनू कहता उन्होंने भी ठीक ठाक है, तो कोई गल फिक्र ही ना करी। ये करके तुहाडा आशीर्वाद लैण वास्ते भावे कल भी मैनू डॉक्टर ने कहा पट्टी खोलती तैं, मैं कहा मैं तो बड़ा औखा सी यार पट्टी दे नाल। ते उदों बाद फिर प्रबंध भी करया भाई दारा सिंह जी ने, ते सारा प्रबंध मैनू कहने लगे भी बाबा कोई फिक्र ना करी, वो जिहड़ा तेरा प्रबंध मैं आप ही कर देना सारा। पर तुहाडे आशीर्वाद दे नाल सारा कुछ बीमारियां पट्टियां पुट्टियां ला के रात फिर मैं आख्या भी जिथे संगत वड्डी बैठी है, संगत दे नाल गुरु बैठे, गुरु नूं गुरु जी कहते मैं 20 विसवे है, मेरी संगत 21 विसवे है। देखो किन्ने हो गए 20 ते 21 41 विसवे हो गए। जिथे 41 गुरुआं दी संगत की इन्नी मेहर पै जाए, उत्थे फिर मनुख काहनूं डोलूगा। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ, नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया थे दिती मन दियां वधाइयां, शब्द गावन आइया सब टूटा गावो हरि तेरा मन जिनी वसाया। कह नानक नंदो सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरा तू सदा रोहना दे, मन मेरे दुआ सब तारना, अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना। समरथ स्वामी जुग मनो विचारे, कह नानक मन मेरे सदा रोहना दे, साचे साहिबा ज्ञान करते रहे करता तेरा सब दे दो पावे, सदा सदा तेरी नाम मन विचारे। नाम जिनका मन वस्या बाजे शब्द बनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सच्चा नाम धारो दात नाम धार मेरा दिन भूखा जगवाया, नाम दुख मनाई वसिया की नीचा सब बुझाइया, सदा गुरबान की ठाकुर बेटो जिन्हें वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, साता नाम में आया धारो वाजे पंच सब तित घर सुपग, आज पग शब्द वाजे कलादित करतारिया, पंच लोक बस जीते काल घंटक मारिया, पाया तुझन को से नाम मर के लागे, नानक दास को आदत कर अनहद वाजे, सुनो बड़ भागी हो सगलों लोर कपूरे, सार में पाया उतरे सगल विभूरे, गुरु संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, संतो साधन पे दर्दे पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है भरपूरे, वंदनान गुरु तरण लागे बाजे अनहद पूरे, जिनका खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।